कि पाकिस्तान विक्टम है दहशतगर्दी का जो भारत चों ओरिजिनेट होंदी है कि किवें कुलभूषण यादव जिहड़ा एक स्पाई मास्टर जिन्हें किवें बलोचिस्तान दे विच किन्ने साल जिहड़ा उत्थे कहर मचाई रखिया है, किन्ने सेफ हाउस कायम कीते, किन्ने एजेंट खरीदे, किन्ने ब्लास्ट करवाए, सैकड़ियां मौतां दे लई वो जिम्मेवार है। पर उन्होंने एक विक्टम बना के किवें इंडिया ने प्रेजेंट किया जी, वो तो ईरान दे विच व्यापारी सी और दूसरा सी ईरान चों चुक के लियाए ISI वाले, फिर उहदे केस नूं ICJ च लै गए। हुण जे पाकिस्तान दी नैशनल असैंबली ने रिव्यू करन दी गल पास की है क्योंकि ICJ दा वर्डिक्ट सी, उन्होंने भी इंडिया कह रहा है कि जी ये तो तुसीं एवें म्यूनसिपल कोर्टां दे हवाले करता है, ये बिल्कुल जिहड़ा है सानू कबूल नहीं है। यही हाल कश्मीर के मुद्दे ते हुण जिन्नी वड्डी आईनी गुंडागर्दी और UN सिक्योरिटी कौंसल के रेजोल्यूशन दीयां धज्जियां इन्हां ने उड़ाईयां, इस सारे नूं भारत ये समझदा सी कि भी ही कैन गेट अवे विद इट, क्योंकि सईयां भय कोतवाल तो डर काहेगा कि जी अमरीका का साडे सिर ते हत्थ। UAE और सऊदी अरेबिया नूं किते ना किते काणा कीता होया सी इंडिया ने। सऊदी अरेबिया की अपनी उन्हां दी क्रूड ऑयल इंडस्ट्री दे विच $100 बिलियन के नेड़े तेड़े जी इन्वेस्टमेंट सी और उन्होंने सद के हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिता मोदी नूं, उन्होंने सऊदी अरेबिया ने भी और UAE ने भी। इसलिए इनिशियली पाकिस्तान का जिहड़ा स्टैंड, बेशक इमरान खान साहब की प्रेजेंटेशन UN जिहड़ा उस प्रेजेंटेशन ज़बरदस्त सी, लेकिन फॉरेन मिनिस्ट्री लैवल ते एंबेसडर्स लैवल ते तुहानूं कोई बहुती एक्टिविटी नज़र नहीं आई। जो हुण अफगानिस्तान दे अमरीका और NATO फोर्सिस विदड्रॉ हो रही हैं और उत्थे जिहड़े मौजूद हुकूमत है अशरफ गनी दी, वो भारत की एक्सटेंशन ही है और उन्होंने दे सिक्योरिटी एडवाइज़र ने जिस किस्म की मंदी जबान बोली, उन्होंने भी शाह महमूद कुरैशी ने एग्रैसिवली भन्निया। इस तरह इंटरनेशनल फोरम के उत्ते भी जिहड़ा है वो हुण दमखम दे नाल गल करते हैं। टोलो न्यूज़ नूं इंटरव्यू च महमूद कुरैशी होरां ने कहा कि अफगानिस्तान ठीक है, भारत उत्थे डिवेलपमेंट काम करना चाहता है, व्यापार करना चाहता उन्हां नाल जां दूजा, ये समझ आ सकता है, पर इन्हां दा तां बॉर्डर भी नहीं लगता। ये लोड़ तो ज़्यादा इन्हां दी प्रेजेंस है, मतलब ये है भी लोड़ तो ज़्यादा उत्थे किहड़ा कोई शगन लैके गए ने पाकिस्तान च दहशतगर्दी फैलाण। व्यूअर्स वेलकम बैक फ्रॉम प्रोग्राम। सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत की अफगानिस्तान में लोड़ तो ज़्यादा मुदाखलत फिक्र का कारण है। उन्होंने कहा कि भारत का अफगानिस्तान नाल कोई बॉर्डर नहीं लगता, पर जे फिर भी भारत अफगानिस्तान की सरजमीन नूं पाकिस्तान में दहशतगर्दी दीयां कार्रवाइयां लई इस्तेमाल करे तां साडा फिक्रमंद होना लाजमी है। सो शाह महमूद कुरैशी ने यह विचार अफगानिस्तान के टोलो न्यूज़ चैनल नाल गलबात करदियां जाहिर किए। सो इस बारे आप विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसे तरह बने रहना। देखण सुनने लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, जिथे असीं अफगानिस्तान की सिचुएशन के उत्ते डूंगी अख रखते हैं, जां हो गई है बाज अख रखते हैं, उत्थे मैं एक पॉजिटिव जिहड़ा पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले नाल जे गल करां, एक पॉजिटिव चेंज देख रहे हैं, एग्रैसिव डिप्लोमेसी। और ये बड़ा ज़रूरी सी। सानू अक्सर ये शिकायत हुई सी कुछ अरसा पहला तक कि पाकिस्तान विक्टम है दहशतगर्दी का जो भारत चों ओरिजिनेट होंदी है। कल असी गल की सी कि किवें कुलभूषण यादव जिहड़ा एक स्पाई मास्टर जिन्हें किवें बलोचिस्तान दे विच किन्ने साल जिहड़ा उत्थे कहर मचाई रखिया है, किन्ने सेफ हाउस कायम कीते, किन्ने एजेंट खरीदे, किन्ने ब्लास्ट करवाए, सैकड़ियां मौतां दे लई वो जिम्मेवार है। पर उन्होंने एक विक्टम बना के किवें इंडिया ने प्रेजेंट किया जी, वो तो ईरान दे विच व्यापारी सी और दूसरा सी ईरान चों चुक के लियाए ISI वाले, फिर उहदे केस नूं ICJ च लै गए। हुण जे पाकिस्तान की नैशनल असैंबली ने रिव्यू करन दी गल पास की है क्योंकि ICJ का वर्डिक्ट सी, उन्होंने भी इंडिया कह रहा है कि जी ये तो तुसीं एवें म्यूनसिपल कोर्टां दे हवाले करता है, ये बिल्कुल जिहड़ा है सानू कबूल नहीं है। लेकिन असी यही हाल कश्मीर के मुद्दे ते हुण जिन्नी वड्डी आईनी गुंडागर्दी और UN सिक्योरिटी कौंसल के रेजोल्यूशन दीयां धज्जियां इन्हां ने उड़ाईयां, जो भी ये कर रहे हैं खास तौर पर
ਜਿਵੇਂ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਅਵੇ ਵਿਦ ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਈਆਂ ਭੈ ਕੋਤਵਾਲ ਤੋਂ ਡਰ ਕਾਹੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਫੋਕਸ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਊਦੀ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਲਰ ਸਪੋਰਟ ਸੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਡੱਬ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ UAE ਔਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਵਲ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੇ ਵੀ ਔਰ UAE ਨੇ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ UN 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਂਬੈਸਡਰਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਸਰਟਿਵਨੈਸ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਨੈਟੋ ਫੋਰਸਿਸ ਵਿਦਡਰਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਦੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੰਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਐਗਰੈਸਿਵਲੀ ਭੰਨਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਦਮਖਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੋਲੋ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਸੈਚਰਡੇ ਕੱਲ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕੀ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਈਵਨ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇਜ਼ ਐਟ ਟਾਈਮਸ ਇਟ ਫੀਲਸ India's presence in Afghanistan perhaps larger than it ought to be। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟੋਲੋ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਫੈਲਾਉਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟਲੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਔਰ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਹਾ ਕਤਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹਨੇ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਲਮੇ ਖਲੀਲਜ਼ਾਦ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਟਵੀਟ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰੋਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦੀ ਨਾ ਬੁਲਾਈ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਧਾਈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਵੀ ਕੁੱਜਾ ਤੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਆਲਾ ਹੈਗਾ, ਆਲੇ 'ਚ ਕੁੱਜੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਟੇਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਕੁੱਜਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਆਲੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਖਿੱਚੋ ਇਧਰੋਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆਓ ਜੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਦੇਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਡਾ ਚੈੱਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟਲੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਟੋਲੋ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਔਰ ਕੋਟ ਅਨਕੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਅਫਗਾਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਯੂ ਹੈਵ ਸੋਵਰਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਐਵਰੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਹੈਵ ਸੋਵਰਨ ਐਂਡ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਵਰਨ ਮੁਲਕ ਹੋ, ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰੋ
they come and carry out development work there, that is completely fine with us. ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, but at times we feel that their presence is perhaps larger than it ought to be because they don't share a border with you. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਵਾਧੂ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ when asked whether India's presence in Afghanistan bothers Pakistan, ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। Qureshi said yes, if they use your Afghan soil against us it bothers me। ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਲਈ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਤ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। Asked how India is using Afghan soil for anti-Pakistan activities, ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। Then Mr. Qureshi alleged yes they are by carrying out terrorist activities, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। During the interview, Qureshi also sought to absolve the Taliban for the spike in violence in Afghanistan, saying it would be an exaggeration to blame the insurgent group for the bloodshed। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗੇਨ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਟ ਅਨਕੋਟ ਹੈ, ਇਫ ਯੂ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦਿਸ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ that violence is high because of Taliban, again that would be an exaggeration। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇਹ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। why do I say that, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। are not there other elements over there who are playing the role of the spoiler, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਔਨ ਫੋਰਸਿਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर द ਵਾਇਲੈਂਸ, ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸੈਡ ਦਾਇਸ਼, ਜਿਹਦਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਈਸਿਸ ਵੀ ਦਾਇਸ਼, ਔਰ ਦਾਇਸ਼ ਲਾਈਕ ਫੋਰਸਿਸ ਵਿਦ ਇਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ who gain from the war economy, who want to perpetuate their power, who are not seeing beyond their nose and just want to hang on to power. The Taliban and Afghan government are holding direct talks to end 19 years of war that has killed tens of thousands of people and ravaged various parts of the country। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਿ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਫਾਦ ਹੈ? ਉਹ ਦਾਇਸ਼, ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਲੋ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੌਇਸ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ, ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਨੂੰ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਬਹਾਦਰ, ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਖਾ ਬਲੇਮ ਕਰੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਗੜਪ ਕਰ ਜਾਓ ਸੜਕਾਂ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਹੋ ਜੀ ਉਹ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰੁੜ ਗਿਆ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਲਈ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਵਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।